Hi children, welcome to GCC Education. I am your economics teacher Maheshwari. Today in plus 2 syllabus, we are going to see the chapter 6 banking. Our topic is functions of commercial bank. Before we discuss about commercial bank, and we can see the history of banking and what is a bank. Children, do you know what is a bank? Okay, the bank, the term derived from the French word banco, B-A-N-C-O, which means money exchange table or the bench. That is, people used to sit in a bench or table to transfer money or exchange money, it seems. And from this word bench only banco is derived. That word came into be known as bank afterwards. Then what is a bank? You know that bank is a financial institution and which deals with people's deposit and lent money to the people for various purposes, mainly for investment purposes. Yes. Commercial banks are the institution that make short-term loans to business and in the process create money. அதாவது வணிக வங்கிகள் என்பது குறுகிய கால கடன்களையும் அவ்வாறு பணத்தையும் உருவாக்கக்கூடிய நிறுவனங்கள் ஆகும் என்று கல்பர்ட்சன் கூறுகிறது. A bank is generally understood as an institution which provides a fundamental financial services. What are the fundamental financial services of banks, children? That is, yes, accepting deposit and lending loans. அதாவது வைப்புகளை பெறுதல், அதே மாதிரி loans அல்லது கடன்களை அளித்தல். இது இரண்டுமே முக்கியமான primary functions of commercial bank என கூறப்படுகிறது. Commercial banks are institutions that conduct business with profit motive. They are the main objective of commercial bank is profit making. So it is called banking industry. That is, they want to create or more, they want to make more profit by accepting public deposit. In the public deposit will be given as loans for various investment purposes. Then we can see the historical development of banks. மைய வங்கியின் தோற்ற வரலாறு. Riksbank of Sweden, which had sprung from a private bank established in 1656, is the oldest central bank in the world. The oldest central bank was established in the year 1656, which is the children Riksbank of Sweden. When it acquired the sole right of not issue in 1897. அதாவது 1897 அது வந்து பணத்தை அளிக்கும் அல்லது பணத்தை உருவாக்கும் உரிமையை வந்து பெற்றுவிட்டது. The sole right of not issue. But the fundamentals of art of banking have been developed by the Bank of England in 1864. இங்கிலாந்து வங்கி என்பது வந்து அது இந்த நோட்டு பணத்தை உருவாக்கும் உரிமை, பணத்தை அளிக்கும் உரிமை, அச்சிடுகின்ற உரிமையை வந்து 1864 பெற்றுவிட்டதாக கூறப்படுகிறது. In the year between 1920 and 1954, so many central banks were established in different parts of the world, in different countries of the world. Actually, the decision was taken in 1920 at a Brussels conference. A conference was held at Brussels, that is International Finance Conference. பன்னாட்டு நிதிய மாநாடு ஒன்று உருவாக்கப்பட்டு அதில் வந்து இந்த டிசிஷன் எடுக்கப்பட்டது. பல நாடுகளிலும் வந்து என்ன சென்ட்ரல் பேங்க்ஸை வந்து ஹியர் ஆஃப்டர் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும் அப்படின்றது. அக்கார்டிங்லி இன் 1921 Reserve Bank of South African Reserve Bank and also 1928 Central Bank of China and in 1935 our Reserve Bank of India and in 1954 Bank of Israel and also some other central banks were established in different parts of the different countries of the world.
As far as the history of Indian banks are concerned, we see that the first Bank of India was the Bank of Hindustan, and it was established in 1770. Hindustan Vangi என்பது வந்து 1770 நிறுவப்பட்டது. வெள்ளையர் ஆட்சியில் under the British rule it was established. Actually, the banking system அல்லது வங்கி அமைப்பு என்பது வந்து it was controlled and dominated, கட்டுப்படுத்தப்பட்டு இருந்தது இந்த பிரசிடென்சி வங்கிகளால் தான். பிரசிடென்சி வங்கிகள் என்பது முக்கியமானது Bank of Bengal 1809 and Bank of Mumbai 1840 and Bank of Madras 1843. அதாவது வங்காள வங்கி, மும்பை வங்கி, அப்புறம் சென்னை வங்கி என்று 3 முக்கியமான பிரசிடென்சி பேங்குகள் இருந்தது. These banks are called as presidency banks. All these banks were merged in 1921 and become the Imperial Bank of India. This bank only afterwards changed as State Bank of India அல்லது India State Vangi in the year 1955. The year is important, children, that you have to take into note that and Imperial Bank of India was changed as the State Bank of India in the year 1955. Then State Bank of India is the very biggest commercial bank in our country, having so many large number of branches all over in India and also the different parts of the world. Okay. Now we see what is commercial bank or define commercial bank. Commercial bank refers to a bank or a division of a large bank which more specifically deals with deposit and loan services provided to corporations or large and middle-sized business as opposed to individual members of the public or small business. Small business அல்லது individual members என்பதை விட அதிகமாக actually these loans are given to the corporations or the middle sized and large sized businessmen. So வணிக வங்கிகள் என்பது மக்களிடமிருந்து வைப்புகளை பெற்று பேரளவில் உற்பத்தி செய்வோர் பெரிய மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கு கடனை அளிக்கும் ஒரு நிதி அமைப்பு ஆகும். இந்த வணிக வங்கிகள் they do not provide long term credit. அதிகமாக long term credit கொடுக்கிறது, ஆனாலும் ரொம்ப அதிகமாக கொடுக்கிறது இல்லை. as liquidity of assets is to be maintained. எப்போவுமே நீர்மை பாதுகாத்து இருக்க வேண்டியது, நீர்மை தன்மையை அவர்கள் பாதுகாக்க, அப்போத்தான் உடனடியாக அவர்களுக்கு அதிகமாக லோன் கொடுக்க முடியும். அதுக்காக இப்போ லாங் டேர்ம் கிரெடிட் லோன் அப்படின்னு வரும்போது அந்த ரீபேமெண்ட் ப்ராப்ளம் அதிகம் வருகிறது. அதனால பணம் வந்து அதிகமாக ஆல்ரெடி ரொக்கமாக அவங்களுக்கு மெயின்டைன் பண்ணுவது கொஞ்சம் கடினமாகும். Commercial bank is an institution in which those people who have idle cash deposit in it and those who require fund to borrow it. From all this explanation we understood that it is an institution in which people who have idle cash, surplus பணம், surplus ஆக மணி இருக்கிறவங்க, அதிகமாக மிகையாக பணம், அவங்களுடைய ஆஃப்டர் தேயர் வாண்ட்ஸ் தேவைக்கு மேலாக மீறி பணம் இருப்பவர் அவர்கள் டெபாசிட் பண்ணவும் வைப்புகளாக வைக்கவும் and those who require fund, அதனால் கடனாக தேவைப்படுபவர்கள் அதிலிருந்து borrow பண்ணவும் கடனாக எடுக்கவும் செய்கிறது. This is what is a commercial bank and there is a question, define commercial bank or the meaning of commercial bank. Now you understood, children? Okay. Now we see the functions of commercial bank. வணிக வங்கியின் பணிகள், primary functions, secondary functions, other functions. That is the functions of commercial bank can be divided into முதன்மை பணிகள் அல்லது primary functions, இரண்டாம் நிலை பணிகள் அல்லது secondary functions, other functions அல்லது இதர பணிகள் என்று மூன்றாக வகைப்படுத்தி இருக்கு. So first we can see primary functions of commercial bank. What are the primary functions? Yes, accepting deposits and advancing loans. And we can see what is accepting deposit. It's nothing but the commercial banks. Now let us see what are the primary functions of commercial bank அல்லது முதன்மை பணிகள். What are the primary functions? Accepting deposits. Mainly the commercial bank's functioning is mainly dependent on public deposit and the people
and they deposit with the commercial bank, and this money is the base for commercial banking operation. That is, then these deposits can be divided into mainly demand deposit and time deposit. Let us see what is demand deposit. What is demand deposit means? Okay, as per the demands of the then individuals or the வாடிக்கையாளர்னு சொல்லுவாங்களா, அதாவது customers, and they can withdraw the money which they already deposited in the bank. That is what is demand deposit. Deposits that can be withdrawn by individuals without any prior notice to the bank. As and when they require, they can withdraw the money, and as well as they can deposit the money also. Then by writing a withdrawal slip, these are the methods by which they can withdraw money. And withdrawal slip ஒன்று இருப்பாங்கல்ல பேங்க்ல, அது வந்து ஸ்லிப் வந்து ஃபில்அப் பண்ணி கொடுக்கறது, அப்புறம் வந்து செக் அட் த பேங்க் கவுண்டர், இது ரெண்டும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு உங்கள் பணத்தை வந்து வித்ட்ரா பண்ணலாம். அதே மாதிரி தானே இன்னும் ஏடிஎம் ஃபெசிலிட்டி தற்போது அதுவும் உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். அப்போ இந்த டிமாண்ட் டெபாசிட் என்பது வந்து கேட்பு வைப்புகள் என்று தமிழில் கூறுவாங்க. அதாவது கேட்கும்போது அவங்களுக்கு தேவைப்படும் போது அவங்களோட பணம் அவங்களுக்கு அதிலிருந்து கணக்கிலிருந்து வங்கி கணக்கிலிருந்து எடுக்கிறதுக்கான ஃப்ரீடம் உண்டு. அதுவும் எந்த ஒரு நோட்டீஸ் முன்னறிவிப்பு இன்றி அவர்களோட பணத்தை வந்து பெற முடியும். அதுதான். ஸோ இதில் வந்து டிமாண்ட் டெபாசிட்டில் வந்து 2 வகையான கணக்குகள் இருக்குது. ஒன்று வந்து சேமிப்பு வங்கி கணக்கு, அதாவது சேவிங்ஸ் பேங்க் அக்கவுண்ட் என்று சொல்லுவாங்கல்ல நம்ம, அதுதான். அடுத்தது நடப்பு கணக்கு அல்லது கரண்ட் அக்கவுண்ட் என்று 2ஆக அதை பிரிக்கப்பட்டிருக்கு. சேமிப்பு வங்கி கணக்கு என்பது வந்து whenever those who are having very less money also are allowed to deposit with the bank. கொஞ்சம் மணி, of course they have to maintain a minimum balance அவங்க மெயின்டைன் பண்ணால், அப்புறம் ஒரு சேமிப்பு வங்கி கணக்கு ஒரு பேங்க் அக்கவுண்ட் புக்கு ஒன்று ஓப்பன் பண்ணுவாங்க. உங்களுக்கு வந்து ஒரு கணக்கு ஓப்பன் பண்ணி அந்த புக்கு வந்து கொடுப்பாங்க. அதில் வந்து நீங்கள் செய்யக்கூடிய சிறு அந்த சேமிப்புகள் வந்து எல்லாமே என்ட்ரி ஆகிறது. அதுதான் சேமிப்பு வங்கி கணக்கு என்பது வந்து. இதுக்கு வந்து ஒரு சிறிய அமௌண்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் உங்களுக்கு வட்டி உங்களுக்கு கிடைக்கிறது. மற்றபடி உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக இந்த பணத்தை வந்து வித்ட்ரா பண்ணுறதுக்கும் டெபாசிட் பண்ணுவதுக்கும் சரி, கொஞ்சம் அமௌண்ட்டு டெபாசிட் பண்ணுவதுக்கும் ஈஸியாக வித்ட்ரா பண்ணுவதற்கும் உள்ள ஃப்ரீடம் இதில் உண்டு. அடுத்ததாக வந்து இது வந்து சேமிப்பு வங்கி கணக்கு என்பதில் அது அதிகமாக மக்களுடைய சேமிப்பு திறனை அதிகமாக கல்டிவேட் த பேங்கிங் ஹேபிட் ஆஃப் த சேவிங்ஸ் ஹேபிட் ஆஃப் த பீப்புள், அண்ட் திஸ் சேவிங்ஸ் பேங்க் அக்கவுண்ட் இஸ் ஆப்ரேட்டட். நெக்ஸ்ட் நடப்பு கணக்கு அல்லது கரண்ட் அக்கவுண்ட். நடப்பு கணக்கு அல்லது கரண்ட் அக்கவுண்ட் என்பது மெயின்லி ஃபார் ட்ரேடர்ஸ் அண்ட் பிஸ்னஸ்மேன், அவங்களுக்குள்ளது தான். தே ஒன்லி டெபாசிட் இன் திஸ் நடப்பு கணக்கு. அதில் வந்து அப்போது ஆனால் இதில் வந்து எந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டும் கொடுப்பதில்லை அவர்களுக்கு. நடப்பு கணக்கு வந்து அக்கௌண்ட்டில் வந்து ஆனால் வந்து அவர்களுக்கு இதில் ஓவர் டிராஃப்ட் ஃபெசிலிட்டி என்ற ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு ஃபெசிலிட்டியை அவங்களுக்கு பயன்படுத்த முடியும். இது என்னன்னு நம்ம அப்புறம் கொஞ்சம் விளக்க கொடுப்பாங்க. தென் நெக்ஸ்ட் இஸ் தட் ஆஃப் டைம் டெபாசிட். டெபாசிட்ஸில் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம என்ன பார்த்தோம்? டிமாண்ட் டெபாசிட். டிமாண்ட் டெபாசிட்டுகள் என்றால் என்ன? கேட்பு வைப்புகள் என்பது என்ன? ஆஸ் பர் த டிமாண்ட் ஆஃப் த தென் கஸ்டமர் he can deposit the money as well as he can withdraw the money, that as per their demand. That's the meaning. Time deposit என்பது deposits made for certain committed period of time, that is for ஒரு 5 years or 10 years எல்லாமே நம்ம நீண்டகால டெபாசிட்டுகள் தான். அது அதிகமான இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒருவர் வந்து ரிட்டையர் ஆகிறது அல்லது வந்து அதிகமாக பணம் கிடைக்கும்போது அது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தைக்கு ஒரு 5 வருஷம் 10 வருஷத்துக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அந்த பணத்தை வந்து நம்ம டெபாசிட் பண்ணுறது டைம் டெபாசிட். இந்த டெபாசிட்ஸ் மேட் ஃபார் சர்டன் கமிட்டட் பீரியட் ஆஃப் டைம், ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தைக்காக டெபாசிட் பண்ணக்கூடிய வைப்புகளாக வைக்கக்கூடியது தான் இந்த டைம் டெபாசிட் அல்லது கால வைப்புகள் என்று தமிழ். Banks pay higher interest on time deposit. So what is the difference? Demand deposit வந்து உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டே இல்லை, இல்லது வந்து ரொம்ப குறைவான இன்ட்ரெஸ்ட் தான் கிடைக்கிறது. ஆனால் டைம் டெபாசிட்டுக்கு உங்களுக்கு வந்து அதிகமான இன்ட்ரெஸ்ட்டும் கிடைக்கிறது. ஸோ மற்றபடி these deposits can be withdrawn only after specific time period by providing a written notice. ஓகே, ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு முன்னறிவிப்பு, ஒரு நோட்டீஸ் வந்து prior notice must be given to the bank before withdrawing this money, அல்லது only at
at the end of the time period அல்லது maturity period or completion at the time of completion of this deposit, and you can withdraw the money. You are allowed to withdraw the money. In this case, and there are two types of deposits. First is நிலை வைப்பு அல்லது fixed deposit. Next வந்து தொடர் வைப்பு அல்லது recurring deposit என்று சொல்லுவோம். நிலை வைப்பு என்பது வந்து ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்டே தான். தட் இஸ் ஃபார் 5 or அதிகமான காலத்திற்காக நீங்கள் டெபாசிட் பண்ணக்கூடிய இந்த பணம் தான் நிலை வைப்புகள். இதில் வந்து யூ ஆர் கெட்டிங் மோர் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் ரெசீட் என்று ஒன்று உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. இது வந்து உங்களுக்கு இது higher the அதிகமாக longer the period for which you are depositing the money, higher will be the rate of interest. அப்படி தான் அதிக காலம் நீங்கள் உங்கள் பணத்தை வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட 5 or அதுக்கு மேலே 10 years அப்படியெல்லாம் இருக்கும்போது காலம் போக போக உங்களுடைய அந்த அதிக காலத்திற்காக நீங்கள் அதை வந்து வைப்புகளாக வைக்குமாயில் உங்களுக்கு வந்து அதிகமான இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்கும் என்பது தான் நிலை வைப்புகள். தொடர் வைப்பு என்பது அப்படி இல்லை. ஃபார் எ பர்டிகுலர் பீரியட் ஆஃப் டைம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் 5 years யூ ஆர் ஆஸ்க்டு டு யூ ஆர் அப்போ அலவுடு டு டெபாசிட் மந்த்லி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எவ்ரி மந்த் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2000 rupees per month. அப்படி நீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட டேட்டுக்குள்ளே யூ ஆர் ஆஸ்க்டு டு டெபாசிட் திஸ் மணி. இந்த பணம் தொடர்ந்து நீங்கள் எல்லா மந்துமே நீங்கள் வந்து என்ன இந்த 2000 rupees ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு குறிப்பிட்ட 5 வருஷத்துக்கு அப்படின்னு நீங்கள் அந்த டெபாசிட் தான் நீங்கள் ஆக்செப்ட் பண்ணுறதாக இருந்தால் ரிக்கரிங் டெபாசிட் அல்லது தொடர் வைப்பு அதில் வந்து நீங்கள் வந்து சேருது அப்படின்னு இருந்தால் நீங்கள் வந்து அது வந்து மாதமாக இந்த 2000 rupees நீங்கள் கட்ட வேண்டும். இதுக்கு உங்களுக்கு வந்து தொடர் வைப்பு ரிக்கரிங் டெபாசிட் ஒரு புக்கு அதில் வந்து உங்களை இது பண்ணி ஒரு அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணி உங்களுக்கு ஒரு புக்கு கொடுப்பாங்க. அதே மாதிரி சேமிப்பு வங்கி கணக்கில் உங்களுக்கு ஒரு புக்கு இது எல்லாமே கொடுப்பாங்க. நிலை வைப்புக்கு தான் ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் ரெசீட்டு கொடுக்கறது. சரி, அப்போ இந்த தொடர் வைப்புகள் வந்து இப்படி தொடர்ந்தே நீங்கள் வைக்கிறது at the end of the 5 years, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 60 months இல்லையா. ஸோ 1,20,000 rupees அதுவும் அதாவது அந்த அசல் அதாவது அந்த பிரின்சிபல் தட் யூ டெபாசிட்டட் அதுவும் ஒரு கம்பேரிட்டிவ்லி ஒரு ஹையர் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் சேர்த்து ஒரு சம் உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. யூ ஆர் அலவுட் டு கெட் ஆர் வித்ட்ரா ஃப்ரம் திஸ் பேங்க். தட் இஸ் வாட் இஸ் தொடர் வைப்பு அல்லது ரிக்கரிங் டெபாசிட் என்பது. Now you understood, children, what are the different types of deposit offered by the commercial bank? There is an important question, and or write a short note on demand deposit and time deposit. அப்படினு ஒரு question கேட்கப்படும். மெயின் டிஃபரன்ஸ் வந்து demand depositக்கு there is no need of giving any notice, prior notice to the bank by that and all, so that you are allowed to withdraw the money as and when required. That is what is demand deposit. In that there is not so much of interest in this demand deposit. Time deposit அப்படி இல்லை, it's a long term deposit only, and for a long period of time you are allowed to deposit the money and the rate of interest will be high, and you have to give a prior notice before withdrawing the money. That is okay. Then next comes advancing loans. This is the second important function of primary function of a commercial bank. அதாவது it refers to granting loans to individuals and businesses. பிஸ்னஸ் பீப்புளுக்கானாலும் இண்டிவிஜுவல் தனிநபர்களுக்கானாலும் லோன் கொடுப்பதே தான் அட்வான்சிங் லான்ஸ். கடன் அளித்தல், கடன் கொடுக்கிறது. கமர்ஷியல் பேங்குகள் வந்து கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் கிராண்ட் லான்ஸ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் எப்படி எல்லாமே கடன் அளிப்பாங்க. ஓவர் டிராஃப்ட் அதாவது மிகை பற்று, அப்புறம் வந்து கேஷ் கிரெடிட் ரொக்க கடன், and discounting bills of exchange அதாவது மாற்றுச்சீட்டுகளை தள்ளுபடி செய்தல். இவ்வாறாக அவர்கள் இந்த 3 விதமாக முக்கியமாக அவங்க கடன் கொடுக்கிறது உண்டு. ஸோ இது என்ன அட்வான்சிங். இந்த லோன்ஸ் வந்து அவங்க கொடுக்கிறது அந்த டெபாசிட்டே பயன்படுத்தி அந்த டெபாசிட் மணியிலிருந்து அவங்க லோன் கொடுக்கிறது. இது இந்த 3 விதமாக முக்கியமாக லோன் கொடுத்து வாடிக்கையாளருக்கு வந்து உதவி செய்கிறது. First you can see what is cash credit. Cash credit அது வந்து லோன் ஆக மெயினாக கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் வந்து
குறுகிய கால கடன்கள், ஷார்ட் டேர்ம் லோன்ஸ், மீடியம் டேர்ம்ஸ் லோன்ஸ், அப்புறம் வந்து லாங் டேர்ம் லோன்ஸ் அப்படின்னு 3 விதமாக கொடுக்கறது உண்டு. இந்த ஷார்ட் டேர்ம் என்பது வந்து விதின் 1 இயர் ஒரு 2 இயர்ஸ் அல்லது 6 மந்த்ஸ் அந்த மாதிரி உள்ள லோனுகளாகும். அதிலிருந்து 5 இயர்ஸ் வரை மீடியம் டேர்ம் லோன்ஸ், அப்புறம் வந்து மோர் தேன் 5 இயர்ஸ்ன்னு சொல்லும்போது லாங் டேர்ம் லோன்ஸ் வந்து பொதுவாக சொல்லுவது. இந்த மாதிரி லோன் அதில் வந்து வரக்கூடியது. அப்புறம் இந்த கேஷ் கிரெடிட் என்பது ரொக்க கடனாக கொடுப்பது தான். கேஷ் கிரெடிட்டில் வந்து அது வந்து மெயின்லி வந்து குறுகிய காலம் அல்லது மேக்ஸிமம் 1 இயருக்கு அந்த மாதிரி கொடுக்கக்கூடியது தான் இது. இதிலும் வந்து நம்ம என்ன பேங்க்னு வந்து நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்க வேண்டியது. பேங்க் வந்து உங்களுக்கு லோன் தரும்போது அண்ட் ஆக்சுவலி உங்கள்கிட்ட இருந்து செக்யூரிட்டி கேட்பாங்க. செக்யூரிட்டி வந்து உங்களுடைய என்ன பத்திரங்களாக பாண்ட்ஸ், ஷேர்ஸ், அதே மாதிரி அண்ட் வீட்டுடைய பத்திரம், தட் இஸ் ஓகே டாக்குமெண்ட் ஆஃப் யுவர் ஹவுஸ், இதெல்லாமே. அப்புறம் நகை கடன் கூட கொடுக்கறது உண்டு. இந்த மாதிரி ஏதாவது கொலாட்ரல் மூவபிள் இம்மூவபிள் பின்ன என்ன பத்திரங்கள் அல்லது ஆனால் அசட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதை வைத்து தான் இந்த செக்யூரிட்டி பேஸில் தான் உங்களுக்கு கேஷ் கிரெடிட் அல்லது இந்த ரொக்க கடன் கொடுக்கிறது. ஃபார் திஸ் யூ ஹேவ் டு பே ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் டு த loans, that is வந்து to the commercial bank. எப்படின்னா இந்த நம்ம ஏற்கனவே படித்தோம், இந்த டெபாசிட் மேலே உங்களுக்கு ஒரு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்கிறதுன்னு. ஆனால் இந்த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஒரு மிக குறைவாகத்தான் இருக்கும். ஆக்சுவலி பார்த்தா ஒரு 2 to 4% அப்படின்னு வைங்க. ஆனால் நம்ம வாங்கக்கூடிய லோன் இருக்குது பாருங்கள், லெண்டிங் லோன்ஸ், அந்த லோன் மேலே வந்து கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் என்ன 10 to 12% எல்லாமே ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டு சார்ஜ் பண்ணுறது. ஸோ தேர் இஸ் ஆல்வேஸ் எ பாசிட்டிவ் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் இந்த போரோயிங் ரேட் அண்ட் லெண்டிங் ரேட். அதாவது டெபாசிட் மேலே தரக்கூடிய நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கும், அதாவது வாடிக்கையாளர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கும், அதே மாதிரி லோன் எடுக்கும்போது நம்ம வங்கிக்கு கொடுக்கக்கூடிய அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கும் தமிழ் பெரிய ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. திஸ் இஸ் வாட் இஸ் த ப்ராஃபிட் மேடு பை த கமர்ஷியல் பேங்க். இவ்வாறு இந்த ஒரு பாசிட்டிவ் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது பாருங்கள், இதுதான் திஸ் இஸ் த ப்ராஃபிட் மேடு பை த கமர்ஷியல் பேங்க். நெக்ஸ்ட் இஸ் தட் ஆஃப் அண்ட் ஓவர் டிராஃப்ட் ஃபெசிலிட்டி. ஓவர் டிராஃப்ட் ஃபெசிலிட்டின்னு சொன்னாலும் மிகை பற்று அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதில் வந்து வாடிக்கையாளர், திஸ் இஸ் மெயின்லி இந்த கரண்ட் அக்கௌண்ட், நடப்பு கணக்குன்னு சொன்னோம் இல்லையா, அதில் தான் இது வருகிறது. அண்ட் திஸ் ஃபெசிலிட்டி இஸ் யூஸ்டு மெயின்லி பை ட்ரேடர்ஸ் அண்ட் பிஸ்னஸ்மேன். அவர்களுக்கு தான், அதாவது தே ஆர் அலவுட் டு வித்ட்ரோ for their what we say trade purpose, they are allowed to withdraw more than what is deposited. அவங்க டெபாசிட் எவ்வளோ இருக்கோ அதை விட அதிகமாக அவங்க வித்ட்ரா செய்கிறதுக்கு அல்லது அவங்களுக்கு பணம் கடனாக வழங்குகிறது. இது வந்து நடப்பு கணக்கு இதில் வருதுனால இது வந்து நடப்பு கணக்கில் வந்து டெபாசிட்டுக்கு வந்து எந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டும் நமக்கு கிடைக்கிறது இல்லை. ஆனால் நடப்பு கணக்கில் வரக்கூடிய இந்த லோன் பாருங்கள், லோனாக கொடுக்கக்கூடிய ஓவர் டிராஃப்ட், இதுக்கு வந்து அதிகமான இன்ட்ரெஸ்ட்டை நம்ம வழங்க வேண்டியது. we have to pay a very high rate of interest to this. So what is overdraft? Overdraft facility is enjoyed by the businessman or a trader, and this is in the current account தான் வருது, and they are allowed to withdraw more money than what is deposited in the bank. Sometimes 0% இதில் பேலன்ஸில் கூட they are allowed to withdraw money. That is what is, and they have to pay a very high rate of interest to the bank. The next comes discounting bills of exchange. What is this discounting? That is what is மாற்று சீட்டுகளை then கழிவு செய்தல் அல்லது வந்து தள்ளுபடி செய்தல் என்பது தான் discounting bills of exchange. This is actually what is this? Actually an agreement between the two parties, that is person A and person B. A is the seller of goods or raw material whatever to the next person, that is B. அப்போ B வந்து A கிட்ட இருந்து வாங்குகிறது, ஆனால் B has no money to pay, அது பணம் கொடுக்க இல்லை. அப்படி இருக்கும்போது ஒரு bill will be prepared and given to A. This பில்லில் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதோடைய மெச்சூரிட்டி பீரியடு டைம் பீரியடுன்னு சொல்லும்போது 3 months 6 months அப்படியெல்லாம் தான் இருக்கும். ஸோ இதுக்கு வந்து அக்செப்டன்ஸ் யார் கொடுக்கறது? பி என்பவர் வந்து, அதாவது அந்த பணத்தை பண்டம் யார் வாங்கியிருக்கோ அவர்கள் வந்து ஒரு அக்செப்டன்ஸ் கொடுக்கிறது. அப்புறம் இப்போது தென் ஏ இஸ் இன் நீட் ஆஃப் மணி, ஹி கேன் கோ டு ஹிஸ் பேங்க் வித் திஸ் பில்
அப்போது அவங்களுடைய பேங்கில் போகும்போது இந்த பில்லை வந்து டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி அந்த அமௌண்ட்டு ஒரு அமௌண்ட் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு ஸ்மால் அமௌண்ட் வில் பி டேக்கன் பை த பேங்கர்ஸ் ஒரு கமிஷன் ஒரு சார்ஜாக எடுத்த பிறகு டிஸ்கவுண்டிங் ஆப்ரேஷன் அந்த வசதி நமக்கு செய்து தருது இல்லையா, அதுக்காக எடுத்த பிறகு மிச்சம் அமௌண்ட் வில் பி கிவன் டு த பர்சன் ஏ அல்லது செல்லருக்கு கொடுப்பாங்க. ஸோ அட் த எண்ட் ஆஃப் த மெச்சூரிட்டி பீரியட் அந்த 3 மாதம் அல்லது 6 மாதம் அப்படின்னு அந்த டைம் வரும்போது என்ன ஆகும், அந்த டைம் வரும்போது இந்த பேங்க் வில் அவங்க யார் பேங்க் வந்து யாருக்கிட்டேருந்து வசூல் பண்ணுவாங்க, பர்சன் பி அவர்கிட்டேருந்து, அதாவது யார் பண்டத்தை வாங்கி இருக்கிறதோ அவர்கள்கிட்டேருந்து அந்த பணத்தை வசூல் பண்ணுவாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் இன் த கேஸ் ஆஃப் டிஸ்கவுண்டிங் பில்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச். Then these and all these facilities actually for a very short term இல்லையா, அதனால வந்து பேங்க்ஸ் ஆர் ஏபிள் டு உடனடி அவங்களுக்கு ரீபேமெண்ட்டும் உறுதி செய்ய முடிகிறது, உடனடி பணம் கிடைக்கிறது அப்போ திருப்பி கிடைக்கிற மாதிரி உறுதி செய்ய முடியுது, அவர்களுக்கு அவங்க நீர்மைத்தன்மையையும் காப்பாற்ற முடிகிறது. Now children, we can see secondary functions அல்லது இரண்டாம் நிலை பணிகள். செகண்டரி ஃபங்க்ஷன் சொல்லும்போது நம்ம ஏஜென்சி ஃபங்க்ஷன் என்றால் என்ன, கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் ஆக்ட் as an agent of customers by performing various functions, அதாவது முகமை பணிகள் அப்படின்று முகமை பணி ஒரு கமர்ஷியல் வங்கிகள் முகவர்களாக முகவர் என்ற மாதிரி அந்த வாடிக்கையாளர்களுக்காக they are performing many services. What are the agency functions or முகமை பணிகள் யாவை? கலெக்டிங் செக்ஸ், அதாவது வாடிக்கையாளர்களுக்காக அவருடைய செக்ஸ் பில்ஸ் அப்புறம் வந்து வாட் வி சே டிராஃப்ட் சொல்லுவா இல்லையா, பில்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் இது எல்லாமே கலெக்ட் பண்ணி கொடுக்கறது. அண்டு மட்டுமல்ல இந்த ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் த கஸ்டமர்ஸ் on behalf of அவங்க in their absence அவர்களுக்காக and these checks will be collected by the banks and will be cleared and through the clearing house operation, அது கிளியர் பண்ணி கொடுக்கிறது, அது பணமாக்கி அதாவது காசோலைகளே ஓகே பணமாக்கி கொடுக்குதல், that is what is collecting checks என்பது வந்து இங்கே. ஸோ அப்போ இது எவ்வாறு கொடுக்கிறது, இந்த கிளியரிங் ஹவுஸ் அல்லது தீர்வகத்தின் மூலமாக அவர்களுக்கு அதை கிளியர் பண்ணி கொடுக்கறதுக்குள்ள வசதி உண்டு. அண்ட் திஸ் கிளியரிங் ஹவுஸ் ஆப்ரேஷன் ஃபெசிலிட்டி இஸ் கிவன் டு கமர்ஷியல் பேங்க் பை த சென்ட்ரல் பேங்க், தட் இஸ் வாட் இஸ். நெக்ஸ்ட் கலெக்டிங் இன்கம் சொல்லும்போது நம்ம வந்து பணம் எல்லாமே நம்மளுடைய இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் சேலரி தென் ரெண்ட்டு அதே மாதிரி நமக்கு ஓய்வூதியம் பென்ஷன் எல்லாம் வருது இல்லையா, நமக்கு வரக்கூடிய சம்பளம் நமக்கு வரக்கூடிய வாடகை அதே மாதிரி ஓய்வூதியம் இதெல்லாமே பேங்கில் வந்து கிரெடிட் ஆகிறது இல்லையா. அப்போ நம்மளை அந்த பேங்க் என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு கிரெடிட் வவுச்சர் ஒன்று சென்ட் பண்ணி நம்மளே தெரிவிக்கப்படுகிறது. அதாவது நமக்கு இப்போதெல்லாம் வந்து அது நமக்கு நம்ம செல்ஃபோனில் மாடர்ன் டைமில் வந்து கரெக்டாக அது வந்து உங்களுக்கு மெசேஜாக வருவாங்க, இவ்வளவு பணம் உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் வந்து கிரெடிட் ஆகிருக்கு, அதாவது சேல்ரி வழியில் இந்த மாதிரி வாடகை இனத்தில் இந்த மாதிரி ரெண்ட் இப்படி வந்து உங்களுக்கு வந்து மெசேஜாக கொடுப்பாங்க கலெக்டிங் இன்கம்ஸ். ஸோ ஃபார் வாடிக்கையாளர்களுக்காக இந்த சர்வீஸும் இன்கத்தை கலெக்ட் பண்ணி அவர்களுக்கு அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு இந்த மெசேஜ் கிடைத்த பிறகு உங்களுக்கு போய் உங்களோட பணத்தை எடுத்து பயன்படுத்த முடியும். இவ்வாறும் ஒரு முகவர்கள் ஆக அல்லது முகமை பணி செய்கிறது. அடுத்தது வந்து பேயிங் எக்ஸ்பென்சஸ் என்று சொன்னால் நிறைய செலுத்தல்கள், வாடிக்கையாளர் வந்து அவர்களுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் நிறைய செலுத்தல்கள் செய்ய வேண்டியது, அதாவது எக்ஸ்பென்சஸ் பண்ண வேண்டியது இல்லையா, கரண்ட் பில் அடைக்க வேண்டியது, அதே மாதிரி அப்புறம் இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் கட்ட வேண்டியது, அவங்க மகனுக்காக பையனுக்காக குழந்தைகளுடைய ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்ட வேண்டியது, இவ்வாறு வந்து நிறைய எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கும். இது எல்லாமே உங்களுக்கு இந்த பேங்க் மூலமாக செய்ய முடியும். இது வந்து வாடிக்கையாளர்களுக்காக வணிக வங்கிகள் நிறைய செய்து கொடுக்கறது உண்டு. பேயிங் எக்ஸ்பென்சஸ் என்பது வந்து அதுதான். ஸோ இந்த கேஸில் வந்து ஒரு டெபிட் வவுச்சர் அல்லது ஒரு மெசேஜ் உங்களுக்கு அனுப்புறது என்ன சொன்னால் இவ்வளவு வந்து உங்கள் இதிலிருந்து செலவு, டெபிட் வவுச்சர் என்பது செலவு சீட்டு, கிரெடிட் வவுச்சர் என்பது பற்று சீட்டு என்பது. ஓகே எஸ். அப்போ செலவு சீட்டு அல்லது வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷனுக்காக உங்களுக்கு வந்து ஒரு மெசேஜ் அனுப்புறது அல்லது செலவு சீட்டு அல்லது வந்து டெபிட்டு வவுச்சர் உங்களுக்கு மூலமாக உங்களை தெரிவிக்கப்படுகிறது. இவ்வளவு பணம் உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் இருந்து டெபிட் ஆகிருக்கு டுவர்ட்ஸ் எல்ஐசி ப்ரீமியம், டுவர்ட்ஸ் வந்து அண்ட் ஸ்கூல் ஃபீஸ் இந்த மாதிரி சொல்லிட்டு உங்களை தெரியப்படுத்துவாங்க. ஸோ இவ்வாறு உங்களுக்கு வந்து நிறைய இப்போதெல்லாம் வந்து ஆக்சுவலி வந்து வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு நிறைய பேர் இந்த
நியூக்ளியர் ஃபேமிலி மாதிரியும் ஸ்மால் ஃபேமிலி மாதிரியும் வயசானவங்களுக்கு எல்லாமே இது வந்து ரொம்ப அதிகமான பெனிஃபிட்டு கொடுக்கறது அவர்களுக்கு. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தட் ஆஃப் ஜெனரல் யூட்டிலிட்டி ஃபங்க்ஷன்ஸ். வாட் ஆர் த ஜெனரல் யூட்டிலிட்டி ஃபங்க்ஷன்? இஸ் நத்திங் பட் பொது பயன்பாட்டு பணிகள். வாடிக்கையாளர்களுக்கு பொது பயன்பாடுகளை அளிக்கும்படியாக நிறைய பொதுவாக அவர்களுக்கு பல யூட்டிலிட்டி யூஸ்ஃபுல்னஸ் கொடுக்கும்படியாக அது மாதிரி நிறைய வேலைகள் நிறைய பணிகள் வந்து கமர்ஷியல் பேங்க் செய்கிறது. இட் இம்ப்ளைஸ் தட் கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் ப்ரொவைட் சம் யூட்டிலிட்டி சர்வீசஸ் டு கஸ்டமர்ஸ் பை பர்ஃபார்மிங் வேரியஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ். அதில் வந்து முக்கியமானது தான் ப்ரொவைடிங் லாக்கர் ஃபெசிலிட்டிஸ். என்ன சொன்னால் பாதுகாப்பு பெட்டக வசதி, லாக்கர் ஃபெசிலிட்டி. லாக்கர் ஃபெசிலிட்டி எதுக்காக என்றால் நம்மளுடைய விலை உயர்ந்த பொருள்கள், அதாவது நம்மளுடைய பாண்ட்ஸு, அப்புறம் வந்து கடப்பத்திரங்கள், டிபெஞ்சர் அல்லது வந்து நம்முடைய நகை, இது எல்லாமே அதே மாதிரி வீட்டுடைய பத்திரம், டாக்குமெண்ட் ஆஃப் அவர் ஹவுஸ், இந்த மாதிரி உள்ள இதான விலைப்பிடிப்பான எல்லாமே நமக்கு அதில் பாதுகாப்பாக சேஃபாக அந்த சேஃப் லாக்கர் கஸ்டடின்னு சொல்லுவாள். அந்த சேஃப் லாக்கரில் நமக்கு பாதுகாப்பு பெட்டகத்தில் வந்து வைக்கலாம். இதுக்காக நீங்கள் ஒரு லெட்டர் கொடுத்தாலே போதும் வாடிக்கையாளர். அதே மாதிரி அவங்க கேட்கக்கூடிய அந்த கமிஷனும் கொடுத்துட்டு இருந்தால் பணமும் சார்ஜ் பண்ணிட்டு இருந்தால் அவங்க வந்து உங்களுக்கு ஒரு லாக்கர் ஃபெசிலிட்டி கொடுப்பாங்க. ஒரு லாக்கர் உங்களுக்கு தனிப்பட்ட முறையிலே கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வந்து you have to you will be given a particular key. One key will be with the bank, concerned bank itself, and also a key will be with you so that you can keep your valuables very safe. Even if you go abroad or wherever you go, and you can keep your things will be safe. அப்போ theft அல்லது robbery இதெல்லாமே உங்களுக்கு அது தவிர்க்கிறதுக்கான ஒரு முக்கியமான ஒரு நல்ல வசதி தான். ஆனாலும் ஏதாவது something happen to your valuables, bank say that bank is not responsible for your valuables. That's the meaning. Okay? Yes. Next is that of issuing travelers checks. What do you mean by issuing travelers check? Travelers check ன்னு கேட்டிருப்பாங்கல்ல children. அதாவது பயண காசோலைகளே வழங்குதல். கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து இது வந்து மெயின்லி வந்து நீங்கள் அதர் கண்ட்ரீஸ்லாம் போகும்போது, இஃப் யூ கோ டு சம் அதர் கண்ட்ரி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் லண்டன் போகிறோம் அப்படி இருந்தால் வந்து உங்களுக்கு வந்து ட்ராவலர்ஸ் செக்காக எடுத்துகிட்டு போகலாம். உங்களுக்கு பணம் தேவைப்படுது இல்லை, உங்கள் வந்து இந்த பணம் வந்து அது வந்து இங்கே இந்த பேங்க் அந்த வசதி செய்து கொடுக்குறது. அண்ட் திஸ் செக்கு கேன் பி ட்ரான்ஸ்ஃபர். இது வந்து யூஸ் பண்ணி அந்த நாட்டில் வந்து உங்களுக்கு உங்களுடைய பணத்தை பெற முடியும். உங்களுக்கு வந்து உங்களுடைய தேவைகளை பூர்த்தி பண்ணலாம். அதுக்கு தான் பயண காசோலை. கிஃப்ட் செக் என்ற ஒரு வசதியும் இதில் வருகிறது. யாருக்காவது கிஃப்ட் கொடுக்கணும் அப்படி இருந்தாலும் உங்களுக்கு கிஃப்ட் செக் அதுவும் உங்களுக்கு இதில் அளிக்கப்படுகிறது. கமர்ஷியல் வங்கிகளால் அல்லது இந்த வணிக வங்கிகள் அளிக்கிறது. Next is that dealing in foreign exchange. Dealing in foreign exchange சொன்னால் அந்நிய நாட்டு செலாவணி, அதில் வந்து அதே கையாளுதல் or dealing in foreign exchange. And this facility is mainly for those who are engaged in import and export activity. Mainly வந்து traders, அவர்கள் வந்து ஏற்றுமதி இறக்குமதி எல்லாம் பண்ணுவாங்கல்ல. இப்போ இறக்குமதி பண்ணும்போது என்ன பண்ணோம், you have to pay in terms of the foreign exchange. That is வந்து for example அமெரிக்காவில் இருந்து இல்லை இன்னொரு வேறு நாட்டில் இருந்து அந்த நாட்டு பணமாகவே டாலர் அல்லது பவுண்ட் நீங்கள் பே பண்ண வேண்டியது. ஸோ இதுக்காக வேண்டிய வசதி உங்களுடைய பணத்தை மாற்றி சேஞ்ச் பண்ணி அந்த ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் அந்நிய நாட்டு செலாவணி இந்த கமர்ஷியல் வங்கி உங்களுக்கு வழங்குகிறது. இதுதான் டீலிங் இன் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச். இது நீங்கள் செய்யணும் அப்படின்னா இந்த கமர்ஷியல் வங்கி அண்ட் இட் மஸ்ட் கெட் த ப்ரையர் பர்மிஷன் ஆர் உரிய பர்மிஷன் உங்களுக்கு நாட் permission must be given to the commercial bank, concerned commercial bank. Then only the commercial bank can perform this particular function. Okay, now secondary functions are and அதில் வந்து ஏஜென்சி ஃபங்க்ஷன், தட் இஸ் அதில் வந்து நம்ம என்ன படித்தோம், கலெக்டிங் செக்ஸ், கலெக்டிங் இன்கம் அண்ட் பேயிங் எக்ஸ்பென்சஸ். Now we see transferring funds. Transfer of funds meaning நிதி இடமாற்றம் செய்யுதல், that is one நிதியை. So அதாவது funds are transferred from one bank to another by means of draft. இதுக்கு உங்களுக்கு 2 அக்கௌண்ட்டு வேணுனாலும் இருக்கலாம், இல்லைனாலும் கூட உங்களுக்கு இந்த பணத்தை இப்போது வந்து பின்ன இடமாற்றம் செய்ய முடியும். அதாவது this by means of draft
தென் அப்புறம் வந்து டெலிஃபானிக் ட்ரான்ஸ்ஃபர், டெலிஃபோன் வழியாகவும் எலக்ட்ரானிக் ட்ரான்ஸ்ஃபர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு செக்கு அப்படின்னு எல்லாம் இருக்கும்போது அது கிளியர் ஆகிட்டு வருவதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கிறது. ஆனால் வந்து உடனடியாக உங்களுக்கு பணம் இன்னொரு இடத்துல வந்து கொடுக்க வேண்டியது அப்படின்னு சொல்லும்போது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யுவர் சன் இஸ் ஸ்டடியிங் இன் விஐடி வேலூர், அப்படி உங்களுக்கு வந்து இந்த சென்னையில் ஐஓபி பேங்கில் வந்து அக்கௌண்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த பணம் வந்து இந்த பேங்கிலிருந்து சென்னை வேலூரில் விஐடியில் உள்ள இன்னொரு பேங்க் அவங்க பேங்க்குக்கு வந்து பணத்தை வந்து உங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும். உடனடி டெலிஃபானிக் ட்ரான்ஸ்ஃபர் மூலம் எலக்ட்ரானிக் ட்ரான்ஸ்ஃபர் மூலமாக டெலிஃபோன் வசதியை பயன்படுத்தி உங்களுக்கு மின்னணு தட் இஸ் வாட் இஸ் எலக்ட்ரானிக் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அவ்வாறு உங்களுக்கு வந்து பண்ண முடியும். இப்போ வந்து ஆர்டிஜிஎஸ் அப்புறம் வந்து நெஃப்ட் இந்த மாதிரி உள்ள வசதிகள் எல்லாம் நமக்கு இருக்கிறது. தென் நெக்ஸ்ட் இஸ் தட் ஆஃப் அண்ட் லெட்டர் ஆஃப் கிரெடிட். லெட்டர் ஆஃப் கிரெடிட் என்பது வந்து கடன் உறுதியளிப்பு பத்திரங்கள். அதாவது கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் இஷ்யூ லெட்டர்ஸ் ஆஃப் கிரெடிட் டு their customers to certify their credit worthiness. Credit worthiness, what do you mean by credit worthiness? It is a நம்பகத்தன்மை. உங்களுடைய வாடிக்கையாளருடைய நம்பகத்தன்மையை வந்து ப்ரூவ் பண்ணும் விதமாக ஒரு லெட்டர், ஒரு கிரெடிட், ஒரு சர்டிஃபிகேட் will be issued by the commercial bank. அண்டு ஸோ இவர் வந்து நல்ல கிரெடிட் வர்த்தியான கஸ்டமர் தான் அப்படின்னு வந்து ஒரு லெட்டர் ஆஃப் கிரெடிட் வந்து வில் பி கிவன் பை கமர்ஷியல் பேங்க். இது வந்து அவர்களுக்கு ஃப்யூச்சரில் உள்ள பேங்கிங் நிறைய டிரான்சாக்ஷன்லும் அவர்களுக்கு வந்து இது வந்து பேங்கிங் டிரான்சாக்ஷனில் எல்லாமே அவர்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக அமைகிறது. ரைட்டிங் செக்யூரிட்டிஸ். நெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் இஸ் தட் பத்திரங்களுக்கு எழுத்துறுதி வழங்குதல். அதாவது பத்திரங்களுக்கான எழுத்துறுதி வழங்கும் பணியினை அண்ட் தென் கமர்ஷியல் வங்கிகள் அல்லது வணிக வங்கிகள் செய்கிறது. திஸ் இஸ் நத்திங் பட் பர்ச்சேஸ் அண்ட் சேல் ஆஃப் செக்யூரிட்டிஸ் பை த கமர்ஷியல் பேங்க். இப்போது இந்த பத்திரங்கள் வந்து அன்சால்டு ஸ்டாக் ஆஃப் செக்யூரிட்டிஸ் இருந்தால் அந்த பத்திரங்களுக்கெல்லாம் எழுத்துறுதி வழங்கி அந்த பத்திரங்களை வாங்குகின்ற பணி, பர்ச்சேஸ் ஆஃப் அன்சால்டு ஸ்டாக் ஆஃப் செக்யூரிட்டிஸ் இன் பப்ளிக் இஷ்யூஸ் பை த கமர்ஷியல் பேங்க். இப்படி எழுத்துறுதி வழங்கிய பத்திரங்கள், கமர்ஷியல் பேங்க் வழங்கிய பத்திரங்களுக்கு வந்து மக்கள் வந்து தாராளமாக ரொம்ப நம்பிக்கையோடு அவரோட பேங்க் மேலே அவர்கள் வந்து நல்ல நம்பிக்கையை வைத்திருப்பார். அதனால் அந்த மாதிரியுள்ள பத்திரங்கள் வாங்குவதில் எந்த தயக்கமும் காமிக்காது. தே ஹாவ் நோ ஹெசிடேஷன் இன் பையிங் தீஸ் செக்யூரிட்டிஸ். தட் இஸ் வாட் இஸ் அண்டர்ரைட்டிங் செக்யூரிட்டிஸ். நெக்ஸ்ட் இஸ் தட் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக் பேங்கிங். எலக்ட்ரானிக் பேங்கிங் மீனிங் மின்னணு வங்கியல். மின்னணு வங்கியல் என்பது வந்து இங்கு தான் நமக்கு டெபிட் கார்டு, கிரெடிட் கார்டு, அதே மாதிரி அந்த மாதிரி எலக்ட்ரானிக் பேங்கிங்கில் இன்டர்நெட் பேங்கிங் அப்படி சொல்லுவாங்கள்ல, இணையம் மாதிரி உள்ள பரிவர்த்தனைகள், ஆர்டிஜிஸ் எல்லாமே இதெல்லாமே இந்த வேகமான துரிதமான முறையில் வந்து வேகமாக பண பரிவர்த்தனை நடப்பதற்கான இந்த மெத்தட்ஸ் முறைகள் தான் இதில் கையாளுகிறது. Now we go to the last part of this functions of commercial bank. இதர பணிகள், other functions. அதில் வந்து மணி சப்ளை. வாட் இஸ் மணி சப்ளை? பண அளிப்பு என்று இல்லையா? இட் ரெஃபர்ஸ் டு ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் கமர்ஷியல் பேங்க் தட் ஹெல்ப் இன் இன்க்ரீஸ் இன் மணி சப்ளை. இப்போ மணி சப்ளையை எவ்வாறு வணிக வங்கிகள் அதிகரிப்பிக்க முடிகிறது என்பது தான். இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ லெண்ட் ஏ லோன் ஆஃப் 5 lakh to an individual and opens a demand deposit in the name of that individual. லோன் கொடுக்கும்போது நீங்கள் பணமாக கொடுக்காம யூ ஸ்டார்ட் அந்த கமர்ஷியல் பேங்க் வந்து உங்களுடைய பெயரில் வந்து என்னாகும், ஒரு டிமாண்ட் டெபாசிட், இட் வில் பி கிரெடிட்டட் டு யுவர் டிமாண்ட் டெபாசிட் வில் பி மேட் அண்ட் திஸ் லோன் அமௌண்ட் வில் பி கிரெடிட்டட் டு யுவர் அக்கௌண்ட். பேங்க் மேக்ஸ் a credit entry of 5 lakh in that account. This leads to the creation of demand deposit in that account. இந்த demand deposit உருவானதும் என்ன, இதில் இருந்துதா by using the check facility இந்த பணத்தை, இந்த லோன் அமௌண்ட்டு இந்த வாடிக்கையாளருக்கு யூஸ் பண்ண முடியும். அவ்வாறு தான். ஆனால் அதை எலக்ட்ரானிக் மெத்தட்ஸ் மூலமாகவும் டிரான்ஸ்ஃபர் மூலமாக அல்லது செக் ஃபெசிலிட்டி மூலமாக தான் பணமாக அப்படியே எடுத்துகிட்டு போக முடியாது. ஸோ த பாயிண்ட் டு பி நோட்டட் ஹியர் இஸ் தட் தேர் இஸ் நோ பேமெண்ட் இன் கேஷ். பட் இந்த செக் ஃபெசிலிட்டி யூஸ் பண்ணி இந்த அவருக்கு வந்து ரா மெட்டீரியல் வாங்கலாம் அப்படி இருந்தால் அது எல்லாமே வாங்க முடியும். ஸோ தஸ் வித்தவுட் பிரிண்டிங் அடிஷ்னல் மணி இந்த பணம் வந்து என்னாகும், இந்த மார்க்கெட்டில் வந்து புழங்குகிறது. This lead to increase in the supply of money.
So next is that credit creation, கடன் உருவாக்கம். Credit creation means என்ன, multiplication of loans and advances. அதாவது கடன்களும் முன்பண அளிப்பும் எவ்வளவோ many times அது பெருக்குவதே அல்லது அதிகரிப்பதே தான் credit creation அல்லது கடன் உருவாக்கம் என்று சொல்லுகிறது. Commercial banks receive deposit from the public, use this deposit to give loans. However, loans offered are many times, நிறைய கிடைக்கக்கூடிய டெபாசிட்டை விட பல தடவை, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிமாண்ட் டைம் டெபாசிட் கிடைக்கிறது இல்லையா, இந்த அதிகமான பணத்தை எல்லாம் பல்வேறு சிறு சிறு லோன்களாக பலர் வாடிக்கையாளர்களுக்கும் அவர்கள் அளிக்கிறது. ஸோ loans offered are many times more than the deposit received by banks. The function of this function of commercial bank is known as credit creation. Okay. Next is that of collection of statistics. ஸோ கமர்ஷியல் பேங்க் என்ன பண்ணுறாங்க, நம்ம மெயின்லி வந்து வாடிக்கையாளர்கிட்ட அட்வைஸ் கொடுக்குற கஸ்டமர்ஸுக்கு வந்து, அதே மாதிரி பப்ளிக் அத்தாரிட்டிக்கு ஃபினான்ஷியல் மேட்டர்ஸில் அட்வைஸ் கொடுக்குற, இது மட்டும் இல்லாமல் கலெக்ட் அண்ட் பப்ளிஷ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ரிலேட்டட் டு ட்ரேடு, காமர்ஸ், இண்டஸ்ட்ரி, அக்ரிகல்ச்சர், இந்த துறை எந்தெந்த துறையில் எந்தெந்த அளவுக்கு கடன் கொடுத்தது, எந்தெந்த டெபாசிட் இருக்கிறது, இதை பற்றி எல்லாம் உள்ள கரெக்டான இது. அண்ட் ஆல்சோ அண்ட் ஆல் திஸ் அண்ட் ஆல் ஷோஸ் ஹவு மச் வாட் ஏ ரோல் இட் இஸ் பிளேடு by the commercial bank in the improvement or the development of all these basic sectors. ஸோ அந்த பேசிக் செக்டர்ஸை பற்றிய புள்ளி விவரங்கள் வந்து கமர்ஷியல் பேங்கு அப்பப்போ வெளியிடுகிறது. இது சென்ட்ரல் பேங்க் தான் செய்கிறது, அதே போன்று கமர்ஷியல் பேங்கும் செய்கிறது. ஹென்ஸ் தே அட்வைஸ் த கஸ்டமர், வாடிக்கையாளர்களுக்கும் என்ன இந்த பேங்கிங் சம்பந்தமான எல்லா டவுட்ஸுகளும் ஒன்று இருக்கிறது. அதே மாதிரி அட்வைஸ் கொடுத்து பேங்க் பப்ளிக் அத்தாரிட்டிக்கு அல்லது கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் ஃபினான்ஷியல் மேட்டர்ஸில் தே ஆர் கிவிங் அட்வைசஸ். So with this we come to the end of the functions of commercial bank, children. Now you understood and there are three functions. What are the recap il varumbodhu nam enna paakradhu, what is commercial bank? Commercial bank is a financial institution which accept deposit and lend loans enbadhu, and definition is very important. Next is that and what are the functions. வந்து functions னு பார்க்கும்போது நம்ம 3 functions தான் பார்த்தோம். அது வந்து primary function, secondary function, அப்புறம் வந்து other functions. எல்லா ஃபங்க்ஷன்லும் வரக்கூடிய எல்லா இதுவுமே தனித்தனியாக உங்களுக்கு 2 மார்க் 3 மார்க் மற்றபடி 5 மார்க் மொத்தமாக வாட் ஆர் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் கமர்ஷியல் பேங்க்னு 5 மார்க் கொஸ்டினும் கேட்கக்கூடியது. ஸோ evaluate your understanding. Define commercial bank வந்து 2 மார்க் கொஸ்டின். What are the primary function, அதாவது accepting deposit and lending loans 2 மார்க் கொஸ்டின். Write a short note on the types of deposit. நம்ம படிச்சோம் இல்லையா, demand deposit, fixed deposit அப்படி. What are the agency functions of commercial bank, general utility functions of commercial. இதெல்லாமே ரொம்ப ஈஸியாக உங்களுக்கு எழுதி 3 மார்க் கிடைக்கக்கூடிய அந்த தலைப்புகள் நல்லா படித்து என்னன்னு கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு வந்து நல்ல அது இந்த புக்கு இந்த வீடியோ கேட்கும்போதே நீங்கள் வந்து புக்கும் உங்களுடைய டெக்ஸ்ட் புக்கும் உங்கள் கையில் வச்சுட்டோன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக புரிஞ்சுக்குவோம். எலூசிடேட் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் கமர்ஷியல் பேங்க் 5 மார்க். இப்போது வந்து உங்களுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் லெவல் எப்படி, இந்த ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் கொஸ்டின் 2 தரேன். ரிக்ஸ் பேங்க் ஆஃப் ஸ்வீடன் இஸ் த ஓல்டஸ்ட் சென்ட்ரல் பேங்க் இன் த வேர்ல்டு. ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் சில்ட்ரன்? Yes, we saw that and the oldest, one of the oldest central bank in the world is and Riksbank of Sweden. Credit creation means multiplication of loans and advances. Loan கடன்களும் பணத்தின் முன்னளிப்பு அதுவும் many times பெருக்குதலே அதிகரிப்பதே தான் இது credit creation என்கிறோம். That is also true. Okay children, and we can the other part of banking and other topics we can see later. Thank you very much.